present here for the celebration of World Parkinson's Day. World Parkinson's Day is celebrated on 11th of April, which marks the birthday of Sir James Parkinson, the physician who first described the disease. This day provides us the opportunity to create a global awareness about this long-term disorder, and that is why we have all gathered here today. It is me, Jyoti Rumta, your host for tonight, and I am pleased to welcome you all amazing people to our event. I hope we will all have a great time together. It is a humble request to all of you to keep your mobile phones in silent mode or keep it switched off. Now, I humbly invite Mitra Madam, Honorable Secretary of the Parkinson's Disease Patient Welfare Society, Kolkata, to please come onto the stage and deliver the welcome address. She has always been one of the strongest pillars of this PDPWSK, and without her, all this would not have been possible in this short time. Please, ma'am. Thank you so much, Jyoti. A very good evening to you all, my friends, my everyone to me, family members, better I say. Respected Dr. Kumar, Vibhu ma'am, other doctors, and all my family members, better I say. Most welcome to a wonderful evening after long 2 years of pandemic. It's nice to see all the faces after a long time. Though we have lost our 9 to 10 warriors in this pandemic, and that is very pathetic, very painful for all of us. So I would request you all to a 1 minute silence, observe 1 minute silence in the memory of the people we lost in this pandemic. I'm actually reading the names of the people. Binota Pal, Snigdha Borua, Timir Kumar Banerjee, Purnendu Das, চিত্রলেখা মুখার্জি, কালীশঙ্কর ব্যানার্জি, দেবপ্রসাদ মৈত্র, স্বপন কুমার বাসু, নিরঞ্জন দাস মজুমদার. All were the pillars of this PDPWSK. Always they came forward to perform in all the functions. We miss them a lot. And I must mention 4 people who are unable to come today due to their serious conditions. One is my brother, Kunal Sen Majumdar. I miss him a lot. I have not informed him that today we are having a program. He will be so sad. Mukul Chatterjee, Tanuja Saha, and Deepa Pal. Both these 4 always there for the performance. We miss them a lot. So please, we observe 1 minute silence in the memory of the departed souls. Thank you all. Let me tell you, today we are having so many new faces. Let me tell you about our what we do actually in PDPWSK. We are having 2 centers in Kolkata. And though these 2 centers were non-functional for last 2 years, we are already started the South Center, and we are going to start the North Center in next month from May in Salt Lake FD sector. We have already talked to the people on the authorities, and they have agreed to give us the place for the our sessions. So we are going to start the sessions from the month of May in North, and we have already doing the session in the South Center in Buddha Mandir. So I request
all caregivers to please take care of your patients and bring them to the center, because we are the support system. See, for the disease, they get detached from the mainstream of the society. We want them to be in the mainstream. That's why we have formed this society. And this is a noble job doing by our doctor, Dr. Hrishikesh Kumar. So please think about that and come and join us. That is my message for today. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for your warm welcome speech. May I now request Dr. Hrishikesh Kumar Sir, Honorable Founder President PDPWSK and Vice Chairman Institute of Neurosciences Kolkata, to please come on stage and share a few valuable words with us. Good evening. I must say, welcome to every one of you, because this has been long, meeting long. After 2 years, we are meeting in person properly. And it started with somber mood. Thank you, Mitra Madam, for reminding those friends which we have lost. I remember all the names. They were following me for years altogether, some 8 years, some 10 years, Nita Barba for almost 10 years. So it started with a very heavy heart, very somber mood. We are here for celebrating Parkinson's Disease Day, World Parkinson's Day. But 270 years back, a boy was born in shady suburb of London, to be precise, 1 Horton Square. That was at the corner of a park. I have been there. On the first floor was his father's apartment. That was his father's, he was a doctor. The boy himself grew us to become a doctor, and what a doctor. He became a surgeon, at the same time, neurologist. At this point in time, we cannot think surgeon had being a neurologist, neurophysician. He became a fossil expert and fossil expert par excellence. His writings are still considered to be classic in fossil area. He became political activist. He wrote quite a lot, and to the extent that he had remained underground for a long time. So that was James Parkinson's for you. One man adorned so many hats, which is almost impossible to see nowadays. We all are somehow connected to him. People like me, we choose career to become a Parkinson's disease specialist. I have my friends, researchers, who chose career to become a researcher in Parkinson's disease, students who learn Parkinson's disease, and we have some patients who got afflicted by it, family members whose dear and near ones were got afflicted by it, and some of the supporter which I see that you have come forward to support the cause. So, but if you think that we are here just to celebrate mere birth of a patient person, that's naive. We have come here to celebrate the struggle of humanity against suffering. We have come here to celebrate the triumph of humanity and hope against suffering. And I can see there that it's there within us. We have come here to tell you that you are not alone. We are there. And at the same time, we have come here to tell myself that I am not alone. You all are here. Because you are all my teacher. When you come to the clinic, I get strength from you. I can see that how you are leading your life. I can see that how you are struggling and not complaining at all. And we are small people. With small things, we start complaining. So we get strength from you. If any of you still feel that things are dark, things in the Parkinson's were dark, look at the video what I'll show. He was Niranjan, which Mitra Ma'am just told about. He was at a deathbed when he came to know that the society is going to have some program for Ravindra Jayanti, and he recited that. And you see the energy at the deathbed. And after 2 days of this, he succumbed. Can we have the video, please? With sound. আলি প্রভাতে রবি কল কেমনে পশিল প্রাণের বল কেমনে পশিল উহার আদানি প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ওরে মুসল্লি উঠেছে বাড়ি
প্রাণে আবেগে প্রাণের বেদন বুঝিয়া রাখিতে নারী থর থর করে কাঁপিতে ফোদন শিরা রাশি রাশি পড়ছে কচি ফুলিয়া ফুলিয়া ফেলিল শরীর উঠিতে দারুণ হেতায় হতায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁধিয়া বেলায় বাহিনীতে চায় দেখতে পায় কোথায় কারার দ্বার কেন রে পাষাণ হেন চারিদিকে তোর বাসন কেন ভাঙে হৃদয়ে ভাঙে বাসন সাধে আদিকে প্রাণের সাধন লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত পর মাতিয়া যখন উঠিতে প্রাণ কিসের আশায় কিসের পান উচলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের আমি ঢালিব করুণা ধারা ভাঙিব পাষাণ কারা। So look at this gentleman. He was going to die in few days' time. He could not move his hand, his arm, but look at the strength of his voice and the way he recited without seeing anything. So that's the hope, gentlemen. That's the hope, ladies. I would say the hope. We should not lose hope. And I can tell you that when you have tough time, I'm talking to the family members, I'm talking to the patients. It tests character. It tests character of yourself. It tests character of doctors also. And I can assure you that we will show the toughness we have in these tough times. But we show that with smile, with some fun, which will come on the stage very soon. Thank you very much. Thank you very much, sir. We are really fortunate to have your guidance and support with us. Now, we will start our program with Shanti Mantra by Durba Roy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Pranathaya Shri Krishnaya Govindaya Namo 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 Shri Gurave Namo Namo Shri Gurave Namo Namo Shri Gurave Namo Om Shana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinayadhitamastu Ma Vidisavahe Om Shanti 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 Om Hari Om Tat Sat Om Hari Om Tat Sat Om Hari Om Tat Sat. Thank you, ma'am, for chanting those beautiful and peaceful lines for us. So, without taking much of your time, let us move on to the first performance of the evening. I would like to call on stage our respected members of PDPWSK, Bonalata Roy, Runu Chatterjee, Shashwati Choudhury, Devdatta Choudhury, and Mitra Sen Mojumdar for their group song, which will be led by Joydev Das sir. হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান তোমার অশোকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে তোমার অশোকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে তোমার ঝাউয়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান তোমার ঝাউয়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়। তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখে রঙিন স্বপ্ন মাখা। তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখে রঙিন স্বপ্ন মাখা। তোমার চাঁদের আলোয় মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান। তোমার চাঁদের আলোয় মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। That was a lovely performance. Our next performance is a skit, Jege Ghumono by Shonjib Chattopadhyay, directed by Shashwati Choudhury. Please welcome our performers of the evening, Bonalata Roy, Runu Chatterjee and Ranin Guho as PD warriors and Shashwati Choudhury as caregiver. আজ আমাদের নিবেদন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটক জেগে ঘুমানো। নাটকটিতে 4টি চরিত্র আছে, মানস, মাধুরী, এরা স্বামী স্ত্রী, বড় দিদিমণি এবং থানার ওসি। যদিও আসল নাটকটা যেটা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নাটক, কিন্তু বড় দিদিমণি ছিলেন না, মাস্টার মশাই ছিলেন। আমাদের যেহেতু পুরুষ কণ্ঠ খুবই কম, সেই জন্য তাদেরকে আমরা বড় দিদিমণি করে নিচ্ছি। আর ওসিও ওখানে মানে পুরুষ মানুষই, এখানে আমরা ওসিকেও মহিলা করে নিয়েছি। হ্যালো, ঠিক আছে, শুরু করছি। এই শুনছো শুনছো, শিগগিরই ওঠো। কি হলো? কতদিন তো তোমাকে বলেছি অমন আচমকা ঘুম ভাঙাবে না, মিষ্টি সুরে পাখির মতো করে ডাকবে, ওঠো জাগো ভৈরবী সুরে। কাল তুমি সবশেষে সিগারেট কিনে এনে সামনের দরজা বন্ধ করেছিলে। কি আমি? মনে নেই। এই মাঝরাতে দরজা দরজা করছো কেন? এসো শুয়ে পড়ো, পাখাটা বন্ধ করে দাও। কোথায় পাখা? ওই তো তোমার মাথার উপর পাই পাই করে ঘুরছে। অত স্পিডে পাখা চালাও কেন গো? কেন গো? ওঠো শিগগির, সব চুরি হয়ে গেছে। চুরি? অসম্ভব, চুরি কেন হবে? কোথায় চোর? পাকড়ো উসকো, চোর চোর। কি হচ্ছে কি? আগা পাঁচতলা মুড়ি দিয়ে চো চো করছো, কোথায় তোমার চোর? এই যে বললে চুরি হয়ে গেছে। তুমি উঠবে কি না? তুমি ম্যানেজ করে নাও লক্ষ্মীটি, চোরের মুখ আমি দেখতে চাই না, দেখাও পা। তুমি কি কাল নেশা করে শুয়েছিলে? ওঠো, যথা সর্বস্ব নিয়ে গেছে। সে কি? তুমি কোথায় ছিলে? তোমার পাশে। কোথায় সেই রাস্কেল? কোথায়? মশারি ফশারি ছিঁড়ে কি করলে? আমি চোরের 12টা বাজাচ্ছি। 12টা বাজাবে কি করে? নিজেই তো 12টা বেজে গেছে, মশারি জড়িয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছ। তুমি ধরবে চোর? মাধুরী, তুমি শুধু আমাকে বেরোবার রাস্তাটা করে দাও, তারপর দেখো আমি কি করি। কিভাবে জড়িয়েছো? তোমার ক্ষমতা আছে বটে। না না, এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসো। চোর চোর। চুপ, একদম চুপ। চোর পড়লে চিৎকার করতে হয়, জানো তো? আর না হলে চোরেরা পেয়ে বসে। তুমি আরেকবার চিৎকার করে দেখো। এখন কটা বেজেছে জানো? কটা? ঘড়ি দেখো না। থাকলে তো দেখবো। সে কি? আমার অমন দামি দেয়াল ঘড়ি, জার্মানির জিনিস। আমরা দুজন ছাড়া সবই গেছে। কাল কি খেয়েছিলে? তুমি কি খেয়েছিলে? তুমি কি খেয়েছিলে? না না, এইভাবে হবে না, নিজেদের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে যাচ্ছে। বিপদের সময় একটাই নীতি,
ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। এসো হাতে হাত মেলাই, আমাদের এখন কি করা উচিত বলো তো? নিজেদের গালে থাপ্পড় মারা উচিত। কে কার গালে মারবে? না, চুরি নিয়ে রসিকতা চলে না। পাখাটা কিভাবে খুলে নিয়ে গেল? এক হাত ধরে তুমি শুয়ে আছো, টের পেলে না? এ তোমার জানা চোর, সবে নতুন পাখাটা কেনা হয়েছে। তার মানে কি বলতে চাইছো তুমি? নিজের বাড়িতে নিজেই চুরি করেছি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এ ঘরের পাখা, ও ঘরের পাখা, সেলাই মেশিন সব নিয়ে চলে গেল, আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোলে। আমি একা ঘুমোলাম? তুমি তো আমার পাশে ছিলে, তুমি কি করছিলে? আমি জানতুম রাতে ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেলে আমাকে মরণ ঘুমে ধরে। সে ঘুম আর সহজে ভাঙে না। কে তোমাকে রাতে ইলিশ আনার পরামর্শ দিয়েছিল? সেই বেটাই চোর। সেই বেটাই চোর? তাহলে তিনিই তোমার ভ্রাতা? হাইকোর্ট থেকে ফোন করে বললেন, জামাইবাবু ভূতঘাটে বড় বড় গঙ্গার ইলিশ মাছ শুয়ে আছে, যাবার সময় একটা তুলে নিয়ে যান। আর আমি মক্কেল মারা শেষ করেই যাচ্ছি, দিদির হাতের রান্না অনেক দিন খাওয়া হয়নি, তাহলে তাহলে তার নামেই একটা ডায়েরি করে আসি। কি হবে এখন? কি কি নিয়েছে বিলকুল সাফ? আমার দেখা সাহস নেই, তুমি দেখো। ভাগ্যিস পরশুদিন গয়নাগুলো লকারে রেখে এসেছিলাম, বাড়িতে যাকে তাকে আসতে দিলে এই অবস্থাই হয়। আমি কাকে আবার আসতে দিলুম? সবাই তো তোমারই বন্ধু, ছুটির দিন আড্ডা লাহড়া তো তুমিই বসাও। আমার কাছে যারা আসে তারা সব বিগ ম্যান, কেউ ছিচকে চোর নয়। তাহলে আমার কাছে কারা আসে? কি করে বলবো? তাহলে দুম করে কথা বললে কেন? বেশ করেছি। না 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 না, বেশ করিনি, অন্যায় হয়ে গেছে। চুরি হয়ে গেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না মাধুরী, কি লজ্জার কথা। ছি 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 ছি, চুরি হয়ে গেল, সেম সেম। শোনো, ব্যাপারটা চেপে যাও, কাউকে বলো না। থানায় যাবে না? না, থানায় যেতে আমার ভীষণ ভয় করে। বাহ, একটা ডায়েরি করবে না? তুমি যাও। বাহ, মেয়ে ছেলে থানায় যাবে আর বেটা ছেলে মাথায় ঘোমটা টেনে বাড়িতে বসে থাকবে। এখন মেয়েদের যুগ পড়েছে, তুমি গেলে হয়তো কিছু কাজ হবে, আমি গেলে পাত্তাই দেবে না। তার চেয়ে একবার চলো সস্ত্রীক যাই। সস্ত্রীক? আহা, যেন জামাই ষষ্ঠীতে শ্বশুর বাড়ি খেতে যাচ্ছে। আচ্ছা, বিপদে পড়া গেল। দাও, জামা দাও। কোন থানায় যাব? থানাই তো জানি না। আমাদের বাড়িটা কোন থানার আন্ডারে? একটা কাজ করো, বড় দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করো। ভোর হয়ে গেছে, উনি এক্ষুনি বেড়াতে বেরিয়ে যাবেন। আরে আরে, মানসচন্দ্র যে, এতদিনে বুঝি স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছ? গুড, ভেরি গুড। অমন গোবদা মেরে আছো কেন? মুখে হাসি নেই? বৌমা বুঝি কাঁচা ঘুমে তুলে দিয়েছে? না দিদিমণি, আমাদের না সব চুরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, সে কি? এই সেদিন বিশেষে চুরি হয়ে গেল। আমাদের পাখা টাখা সব খুলে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, ওরা ঘুম পাড়ানোর ওষুধ ব্যবহার করে যে। দিদিমণি, তাই ভাবছিলাম যে থানায় যাব। অবশ্যই যাবে, চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এত ঘন ঘন চুরি হবে, পুলিশকে একটু চাপ দেওয়া দরকার, বুঝলে? আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে বলো তো? হ্যালো হ্যালো, লাশ পাওয়া গেছে? তো আমি কি করব? লাশ নিয়ে আমি কি করব? যাও, যার লাশ তাকে দিয়ে এসো, যাও। সাত সকালে লাশ করো না তো, ওই পাঁঠাটাকে মারতে মারতে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, নিয়ে এসো। আসতে পারি? এসেই তো পড়েছেন, বলুন কি হয়েছে? বুঝতে পারি কি? বসুন, বেশি সময় দিতে পারবো না, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। চুরি হয়ে গেছে। বেশ হয়েছে, বস বস করে ঘুমোলে চুরি হবে, কিচ্ছু করার নেই। তা ছেলেটা কোথায়? কার ছেলে? আরে দিদি, কাজের ছেলে। কোনো খোঁজ খবর না নিয়ে যাদের আপনারা রাখেন। কাজের লোক তো ছিল না, স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। তাহলে কে চুরি করলো?
দেখেছেন কে চুরি করেছে? আরে বাবা, দেখলে তো ধরেই ফেলতুম। ধরে ফেলতেন? ও, খুব সাহস! আমরাই ধরতে পারি না, ধরবেন আপনারা? তাহলে তো আমাদের কাজ অনেক কমেই যেত। ভয়ে চেঁচাতেও পারেন না, চোঁ চোঁ করেন। অধিকাংশ চুরি চোখের সামনেই হয়। বলুন, হয় কিনা? সত্যি কথা বলবেন। আগে আগে তা হয়। থ্যাংক ইউ। এই সত্যি কথা বলার জন্য আপনাদের চা খাওয়াবো। এই, কে আছো? শিবেন, 3 কাপ চা নিয়ে এসো। ম্যাডাম, চোরকে আমি দেখেছি। পুলিশ লাইনে চুল পাকিয়ে ফেললুম? আমি সব জানি মশাই। কিরকম দেখতে? বিশাল লম্বা, প্যাকাটির মতো চেহারা। ও মা, তুমি দেখলে যখন তখন কিছু করলে না কেন? প্রথমে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম, গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরোলো না। হাত নাড়াবার চেষ্টা করলুম, নড়লো না। মাধুরীকে খোঁচা মারার ইচ্ছে ছিল, হাতই নড়লো না, তো কি করব। পা দুটো মনে হলো 2.5 মণ ভারী। ওই হয়। অথচ যাকে দেখেছেন তাকে এক থাপ্পড় মারলে ঘুরে পড়ে যেত। ওর নাম বিশু। আপনি ছিলেন ম্যাডাম? খুব চিনি, মালের লিস্ট দিন। আগে দুটো পাখা। পাখা? পাখা খুলে নিয়ে গেল? হায় ভগবান, কি পাল্লায় ফেললে সাত সকালে। খাট শুদ্ধ যে তুলে নিয়ে যায়নি এই আমার পূর্বপুরুষের ভাগ্য। নিন, চা খান। আর কি নিয়েছে? আগে একটা সেলাই কল, 3টে ঘড়ি। 3টে ঘড়ি? হায় ভগবান, একটা কবজি, ঘড়ি 3টে। উফ, অর্থের কি অপচয়। আগে আগে অপচয় নয়, একটা ছাত্র জীবনের, একটা বিয়ের, আর একটা দেয়াল। ও, শ্বশুর মশাইয়ের গাড় ভেঙে ঘড়ি একটা নিতেই হবে, কি বলে? সেলাই কলটাও তাই? না না, ওটা আমার বউয়ের পিছন পিছন এসেছিল। আর কি এসেছিল? আগে একটা হারমোনিয়াম। আছে না গেছে? আছে আছে। আর কি নিয়েছে? এই 45 শাড়ি। শাড়ির ব্যবসা করেন বুঝি? না ম্যাডাম, এই 3-4 বছরে জমে গেছে। ও, স্ত্রীকে খুব তেল দেন বুঝি? দেখুন, আমি এক প্রবীণ শিক্ষিকা। অনুগ্রহ করে পুলিশি ভাষা সংযুক্ত করলে বাধিত হব। আপনার মুখটা তখন থেকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোন স্কুল? রাজবল্লভ এইচএস। প্রধান শিক্ষিকা হয়ে গত বছর রিটায়ার করেছি। আরে বড় দিদিমণি আপনি? আমাকে চিনতে পারলেন না? আরে আমি মিতা। ও, তুমি মিতা? পায়ে ধুলো দিন বদি। তুমি মিতা? চিনতে পারিনি বাবা, বয়স হয়েছে তো। এই ভদ্রলোক আপনার কে হন বদ্দিমণি? আমার প্রতিবেশী, বড্ড ভালো ছিল। স্বামী স্ত্রী যেন দুটি শিল্প। পারো তো উদ্ধার করে দাও বাবা। সে আমি করব, তবে পুরোটা পারবো কিনা জানি না, যতটা পারা যায়। আপনার স্নেহভাজন যখন, তখন আপনার মতো একটু সাহসী করে তুলুন না। হ্যাঁ, আমাদের যুগ চলে গেছে মিতা। তখন মানুষ সাথে একা হয়ে যায়, বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতো। এখন যে যার সে তার। আর অপরাধীরা তো দেখি তোমাদের চেয়েও সশস্ত্র। তা ঠিক। চাঁদা করে একজন নাইট গার্ড রাখুন না, আমি একজন ভালো সাহসী লোক দিতে পারি। হ্যাঁ, কে চাঁদা দেবে না বাবা? সেই চেষ্টা কি কম হয়নি? সে চেষ্টাও হয়েছে। তুমি বিপদে পড়েছো, আমি তো কখনো পড়িনি। মিটিংয়ে একজন কি বললে জানো? ঘরে ঘরে পালা করে সব রাত জাগো। প্রথম রাতে যদি স্বামী জাগে, তো শেষ রাতে স্ত্রী। কি বলবে তুমি? আমরা দিন দিন সব গাধা হয়ে যাচ্ছি। এই শিবেন, এক্ষুনি পোস্ট নিয়ে বেরিয়ে যাও। এখান থেকে পারো বিশুকে তুলে আনো। আমরা তাহলে আচ্ছা, আপনারা তাহলে আসুন। হ্যাঁ, আমি দেখছি।
আমি দেখছি কি করা যায়। দিদিমণি, দিদিমণি, আমার একটা অনুরোধ আছে। কি বলো? মাধুরীকে বলবেন না প্লিজ যে আমি জেগে ঘুমাচ্ছিলাম। আরে তোর পাগল, আমরা তো সব জেগেই ঘুমোই, তা না হলে সমাজের এই ছিরি হয়। নমস্কার। এটা গেল আমাদের নাটক জেগে ঘুমানো। আমরা একটু নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিই। আমার নাম শাশ্বতী চৌধুরী। রনের নাগ। রুনু চট্টোপাধ্যায়। আমি বনলতা রায়।